हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। बेटा आज का अपना टॉपिक है वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयनिक रेडियस एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज एन आयन। सब तो पहले बेटे आपां ये समझांगे कि आयन की चीज हुंदा है, फिर आपां देखांगे आयनिक रेडियस की चीज है, देन वी विल बी स्टडिंग वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। आयन है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ क्यों? क्योंकि एटम दे विच जिन्ने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उन्ने ही नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है। इन्हां दा नंबर बराबर होण करके जिवें आपां अलजेब्रा दे विच करदे हैं, जे अपने कोले एक पासे -5 है तो दूसरे पासे +5 है, दे बिकम इक्वल टू 0। इनदे ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। सो एटम is electrically neutral, it has no charge on it। पर ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਪੋਜ਼ ਐਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। सपोज ए एटम लिता है, ए दे विचों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पिछे ए दे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ते जे ए दे विचों 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन और इस आयन नू आपां कहने हैं कटायन। सो व्हाट इज कटायन? पॉजिटिवली चार्ज आयन formed when atom loses electrons। इसी तरह ही जे कोई न्यूट्रल एटम भी सपोज ए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किते तो इनके उत्ते 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनू आपां कहने हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या इनू आपां अनायन कह देंगे हैं। सपोज आपां हुण सोडियम की गल कर रहे हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ते अपने कोले सोडियम +1 कैटायन बन गया सोडियम का। जे इनू आपां बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे पहले शैल दे विच 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपां नू पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हुंदे हैं दूसरे शैल दे विच, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे शैल दे विच सोडियम कोले 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज न्यूट्रल सोडियम एटम। जदों इनदे विचों दी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे आले दुआले फर्स्ट शैल दे विच 2 इलेक्ट्रॉन है, देन सेकंड शैल दे विच 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ there is no third shell, so this is sodium ion, this is cation having positively charged। so now we are to define ionic radius। ionic radius की होएगा? न्यूक्लियस दे सेंटर तो लैके बाहर तक दी दूरी जिथे तक इस पॉजिटिव स्फीयर दा पॉजिटिव फील्ड दा इफेक्ट है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ionic radius। so ionic radius may be defined as effective distance from center of the nucleus of an ion up to which it has an influence in ionic bond। मतलब कि सेंटर लेना है ਆਪਾਂ न्यूक्लियस ਦਾ, न्यूक्लियस ਦੇ सेंटर ਤੋਂ आयन ਦਾ उस जगह तक दा इफेक्टिव डिस्टेंस जिथे तक आयनिक बॉन्ड दे विच ओ आयन दा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका एक प्रभाव खेतर है। सो आयनिक रेडियस दे विच बेटा आपां रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन इन्हां दोनों दी ही गल करांगे। दोबारा फिर
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੈਟਾਇਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਨਾਇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੈਟਾਇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ, that is removed by loss of electron, मतलब ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੱਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਟਮ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ 11 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 11 ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾउ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ that will shrink। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 186 ਪਿਕੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is just 95 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ radius of cation is smaller than that of atom। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल क्लोरीन ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਨਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। क्लोरीन ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 18 ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ 17 ਹੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 99 ਪਿਕੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧ ਕੇ 181 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनायन का जो रेडियस है वो एटम के नालों बिग क्यों होता है। इनके दो कारण है। पहला कारण की है कि जदों एक एडिशनल इलैक्ट्रॉन एटम दे विच आ गया, अनायन बन गया, तो जिहड़ा एडिशनल इलैक्ट्रॉन है ये पहला तो मौजूद इलैक्ट्रॉन्स नूं रिपल्शंस देगा। जदों रिपल्शंस होणगियां तां इलैक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा। एज अ रिजल्ट एटम का जिहड़ा साइज है, अनायन का साइज है, वो एटम के मुकाबले बड़ा हो जाएगा। दूसरा रीजन की है कि जिहड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलैक्ट्रॉन, बेटा इत्थे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड पर इलैक्ट्रॉन, वो घट जाता है। जिवें तुहानूं क्लोरीन की ही गल कीती है कि एटम दे विच तां 17 प्रोटोन 17 इलैक्ट्रॉन्स नूं पुल कर रहे, खिंच रहे हैं, पर जदों अनायन बनना है तो 17 प्रोटोन 18 इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंच रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन घट जाएगा। जो न्यूक्लियस की बाहर तक ग्रिप घट गई तो इलैक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा ते अनायन का साइज एज अ रिजल्ट एटम नालों बड़ा हो जाएगा।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼। ਬੇਟਾ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਗਏ। ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਣ ਗਏ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਹਿ ਗਏ 10। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 12 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 171 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਐਨਾਇਨ ਉਹਦਾ 140 ਦੈਨ 136। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਟਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਉਨਾ ਛੋਟਾ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨਾਇਨ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 'ਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਕਟਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।